అక్కడ ఉన్నారా మీరు? ఓకే. ఒక సీతారామం, అలాగే హాయ్ నాన్న, ఇవన్నీ అంటే సీత, యష్న ఈ క్యారెక్టర్స్ తర్వాత ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ జూలియట్. ఎస్. సరస్వతి. వై? What a journey you have had. Yes. From television to big screen to being such a blockbuster hit. I think it's not an easy thing. Gatiga okkari Mrunal ki chapatlu. Thank you. Because what a journey. It's an inspiration to so many girls, Mrunal, that anything can be achieved with hard work. Yeah. Superb. You know, Suma garu, I was feeling deja vu when I was sitting in this room. This is the place where Sita Ramam was. We did all the events. You were there as well. Hi Nana happened. Family Star happened. And the amount of love I keep getting is just so immense. And my heart is just like, I feel, I don't know what karma I have done in my past janam to receive so much love from Hyderabad. And trust me, every time, whenever I think there is a story which is difficult, in my head I know this is a dialogue which I've said in the film, Nenu Nanu Kada Mehuna. That's the thing that the audience keeps telling me. Oh, love you guys. I am literally nothing and nobody without you all. So thank you for giving me Sita, Yashna and now Saraswati. My friends were saying this hashtag saying Sita Bani Saraswati. And to be able to get such fantastic roles, I think once a year I have to deliver a role which is out of the blue moon, and there are very rare, less roles like this written for the female protagonist. And the treatment I got on this set was like, I felt I was the hero. You are the hero. Supriya garu told me that there are two heroes in the film. Oh, Okati really? Sesh garu and the other is Mrunal. So Mrunal, you are the hero. Thank you. You know, this truly means the world to me. But having said that, incredibly blessed. Like, it's a ritual, it's a parampara. Every year, we need to have a release. And this year, we're starting with Dacoit. Mira Shri Ganesh ho gaya. I feel so happy. Chala happy ga undi. Adi. Thank you so much. Thank and you. wishing you more and more success. Thank Super you. success. Also, where can I enroll in those classes which you've been taking since 40 years? It has just been 20 years, okay? 20 or 10. Yeah. Sesh, విన్నారా ఏం చెప్పిందో మృణాల్? ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి అని చెప్పింది తనది. మరి మీ సంగతి ఏంటి? ఇలా మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ చేయాలి అంటే? నా ఫ్రెండ్ జీతు గురించి చెప్తున్నారు. ఓ అంతేగాని G2 కాదు. ఓకే. సుజిత్ యూనో మనం ఎన్ని సినిమాలు చేసామన్నది కాదు, ఎంత మంచి సినిమా చేసామన్నది అనేది నా డిఫాల్ట్ లైఫ్ ఫిలాసఫీ అనమాట. సూపర్. నేను ఏదేమైనా సరే వీళ్ళు ఏదైతే ఫీలింగ్లో ఉన్నారో, ఏదైతే ఒక అభిమానం ఉందో, ప్రేమ ఉందో, అదంతా ఏంటంటే మన కృషి మీద, మన ప్రయత్నం మీద. సో దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఐ లిటరలీ డూ సో ఐ కెన్ మేక్ దెమ్ హ్యాపీ, బికాస్ సీయింగ్ దెమ్ హ్యాపీ మేక్స్ మీ హ్యాపీ. సో అది 1 year 2 years అన్నది కాదు, ఎప్పటికైనా సరే లైఫ్ టైం అదే ప్రయత్నం ఉంటుందని నా ఫోకస్. సో అది ఆ సినిమా బాగా వచ్చి అప్పుడు మనం దాన్ని ఒక వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ చేయాలి. దట్స్ ద గోల్ దట్ యూ హ్యావ్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి. యా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి. అంటే జెన్యున్గా చెప్తున్నాం భయ్య, ప్రాణం పెట్టేసిన సినిమాకి. మృణాల్ గారు would have slept 4 hours. I slept 2 hours. We have just gone so hard to make this an unforgettable cinematic experience. ఒక్క చెప్పగలిగింది ఏంటంటే, ఈ సినిమాలో కొన్ని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. అవి మేము బయట పెట్టలేము ట్రైలర్లో. బట్ ఐ ప్రామిస్ యూ, థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ ఇదా మ్యాటర్ అని మీరు ఫీల్ అవుతారన్నది మాత్రం, దానికి నేను 1000% పనిచేశాను. సూపర్బ్. చిరంజీవి గారు అంటారు వెయిటింగ్.
కాదు, గాన్ ఆర్ ద డేస్ స్టేజ్ మీద మాట్లాడడం, ఆ తర్వాత ఇటు తిరిగి మాట్లాడతారు, అటు కెమెరా లేదేమో అని. అటు కూడా చాలా కెమెరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో ఒకటైతే కవర్ చేసేస్తుంది. ఒకప్పుడు డాన్స్ మాస్టర్ మా చేత డాన్స్ చేయించేవారు, ఈ మధ్యన యాంకర్లు కూడా డాన్స్లు ఇస్తున్నారు కదా. దట్స్ వాట్ టైమ్స్ హావ్ చేంజ్డ్. గుడ్ దట్ యు రికగ్నైజ్డ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మీరు దొంగతనం చేశారు. అయ్యో, అదే ఓకే. నో నో దేర్ ఓకే, దేర్ ఫైన్. అది ఒక్కొక్కసారి నా మాటలకి స్పీకర్ పడిపోతూ ఉంటుంది. దట్స్ ఫైన్. నేను చెప్పాను కదా మా డబుల్ గమ్ టేప్ మనుషులే పడిపోతూ ఉంటారండి మీ వలన. గుడ్ వన్. ఇవాళ బాగుంది, నైస్. కాదు, ఇప్పుడు మీరు దొంగతనం చేశారు, ఇది గ్యారంటీ. కానీ ఏంటి? ఏ డబ్బు, బి బంగారం, సి మనస్సు. మనస్సుని బద్దలు కొడితే మనం ఏం దోచుకుంటాం అనేది మ్యాటర్ ఈ సినిమాది. అంటే మనస్సుని బద్దలు కొడితే మనం ఏం దోచుకుంటాం అనేది మ్యాటర్. అమ్మో, చాలా వరకు అర్థమైపోయింది నాకు. ఇంతకన్నా నేను అర్థం చేసుకోకూడదు కూడా. ఓకే, మీరందరూ పడుకొని చాలాసేపు అయింది. మనం ప్రోగ్రామ్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తే వీళ్ళందరూ పడుకొని కూడా చాలాసేపు అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ హ్యావ్ అవర్ మీడియా ఇంటరాక్షన్ ప్లీజ్. ద స్టేజ్ ఇస్ ఆల్ సెట్. అండ్ ఇప్పుడు వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేసేస్తున్నాము ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ సుప్రియ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డెస్. మనకి సుప్రియ గారు is producing the film Dacoit and April 10వ తారీఖున రిలీజ్ అవుతుంది. సో అలాంగ్ విత్ సుప్రియ గారు, ద డైరెక్టర్ షనల్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డయస్. ఈ సినిమాతో తను డైరెక్టర్గా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతూ ఉన్నాడు. అండ్ ఆర్ హీరోయిన్ అడవి శేష్ అండ్ మృణాల్ ఠాకూర్. కాదు, హీరో టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయస్. ఇదేంటి అమ్మాయిని హీరో అన్నారు అనుకున్నారు, అసలు ఆ హీరోయిక్ యాక్ట్స్ ఏవో ఉన్నాయి, అందుకని ఇట్స్ 2 హీరో ఫిల్మ్ అని చెప్పారు నాకు. సో హియర్ వీ హ్యావ్ మృణాల్ అండ్ అడవి శేష్. అండ్ ఆల్సో ధనుష్ భాస్కర్ టు ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ద స్టేజ్. అలాగే అబూరి రవి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఆర్ ఫెంటాస్టిక్ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ డైలాగ్ రైటర్ అబూరి రవి గారు. అలాగే అనురాగ్ కశ్యప్ గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానించేస్తున్నాము. అనురాగ్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ద స్టేజ్. అండ్ ఆర్ వెరీ ఓన్ వర్సటైల్ యాక్టర్ సునీల్ గారిని వేదిక మీదకి సగౌరవంగా ఆహ్వానించేస్తున్నాము. And Zain and Kamakshi to please come onto the stage. Zain and Kamakshi to please come onto the stage. ఇద్దరు కూడా బ్రిలియంట్ యాక్ట్రెసెస్. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ మనం ఏప్రిల్ 10వ తారీఖున ఆన్ స్క్రీన్ చూసి ఎంజాయ్ చేద్దాము. అండ్ లెట్స్ హ్యావ్ ఆర్ కోదాటి పవన్ కళ్యాణ్ ఎడిటర్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్. Anam to please come onto the stage. Anam.